गुरु रूप गुरु खालसा सत सिंह जी। अज मस्या दा पावन दिहाड़ा है। हर मस्या नूं गुरु की कथा कीती जाती है ते नाले ऐतवार दा भी दिन है। पिछले ऐतवार अपनी साखी गुरु नानक देव महाराज दी सरवण कीती सी। आप जी ने कि महाराज ने दुखियां दा भी भला कीता, दुखियां नूं सुखी कर दिता सच्चे पातशाह ने। अज धन गुरु नानक देव महाराज दिल्ली वाल आ रहे हैं। दिल्ली इत्थे जदों महाराज पहुंचे ना, एक परिवार बड़ा उच्ची उच्ची रो रहा है, विरलाप कर रहा है। महाराज ने देखिया दर्दनाक आवाज है, कौन रो रहा है। देखे परिवार दे जी ते कोल हाथी पिया। महाराज कहते क्यों रो रहे हो? कहते महाराज साजी साडी रोजी रोटी हाथी, राजे दा हाथी जिहड़े चलाउण दी ड्यूटी इहदी सी साडी, उहनूं कहंदे ने महावत। जिवें गड्डी चलाउण वाला ड्राइवर कहंदे ने, किसी भी काम का कोई तजर्बेदार होवे उवें दा नाम पै जांदा है। खेती करदा है जिमींदार किसान, लोहे तो कुछ बनाउंदा है लोहार, सोने तो कुछ बनाउंदा है सुनार। इस तरह जिवें दा कोई काम करदा है उवें दा नाम पै जांदा है। वो राजे दा हाथी सिकंदर लोधी होया साध संग जी, उनका हाथी चलाउंदा है बादशाह सिकंदर लोधी। इन्ना जुलमी सी ना वो, हिंदू भावें कट्टड़ बच जाता सी, पर जे कोई कहता सी ना हिंदू ते मुसलमान वीर वीर भाई भाई ने, साध संग जी वो सूली ते टंग दिंदा सी। इन्ना जुलमी सी, कट्टड़ भी सी, जबरी भी बनाउंदा सी, सारिआं नूं मुसलमान भी बनाउणा चाहुंदा सी, जुल्म करदा सी। जिथे जिथे जुल्म हुंदा गुरु नानक देव महाराज उत्थे ही पहुंच जांदे हुंदे सी। ते वो जुल्म नूं महाराज रोक देंदे सी, जुल्म तो ठल पाउंदे हुंदे सी धन गुरु नानक। हुण वेखो कारण की बनाया राजे नूं समझाउण दा। महाराज सीधे ते नहीं गए राजे, हुण आएगा राजा कोल चल के महाराज वो मुहावत दा रो रहा। महाराज कहंदे रो ना, कोई गल नहीं। वो कहंदे जे महिलां दे विच मरदा ना फिर साडे ते कोई दोष नहीं सी। हुण महिलां तो बाहर जिहड़ा हाथी वो मरिया है, ये दोष सानूं लगना है। राजे ने सख्ती वरतनी। महाराज कहण लगे चलो रो ना, हाथी तां जिउंदा है। सच्चे पातशाह दया दे घर विच आ गए। हाथी जिउंदा है, रोवो ना। उन्होंने अणसुणिया करता महाराज दा वचन। फिर महाराज कहंदे असीं तुहानूं क्या है, हाथी दे कोल जाके कह दो सत करतार सत करतार सतनाम, ऐ कह दो जाके, हाथी तुहाडा जिउंदा है। जो दूजी बार महाराज ने कहा ना, कह तां महाराज ने दिता सत करतार। वो जो देखिया हाथी वाल ते हाथी दे कन्न हिल रहे, हाथी लम्मा पिया होवे ना कन्न जे हिलाई जांदा, कन्न हिल रहा, पूछ हिल रही है। वो कहंदे हाथी तां जब बिल्कुल बड़ा करनी वाला फकीर, कोई करनी वाला, जिन्हें मरिया च भी सवास पा दिते है ते ने गुरु नानक देव महाराज, पर भोली दुनिया अजे समझ नहीं सकी। साध संगत दूजा काय सिमरिए जो जम्मै ते मर जाए, एको सिमरो नानका। इको ही गुरु नानक नूं सिमरो बस, जो जल थल रहा समा, जिहड़ा सब थावां ते परिपूर्ण है, व्यापक। हुण भी कोल ने गुरु नानक।
ਉਹ ਤਾਂ ਤੇਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰਤਾ, ਦੁਨੀਆ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਮਰਿਆ ਹਾਥੀ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ। ਬੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆਲਾ ਪਕੰਬਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੋ ਸੁੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪੱਖ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਆਸਾ ਧਾਰ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਕਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਕਰ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਸ ਪਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਕੇਵਲ ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਤੇ ਰੱਬ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਆਪ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਲੈ ਲਓ ਖੁਦਾ ਕੋਲੋਂ ਦਾਤ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਫਿਰ ਅਗਣਤ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਬਸ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹਾਥੀ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਤਾਂ ਐਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਭੀੜ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਫਕੀਰ, ਕੋਈ ਪਕੰਬਰ, ਬੜਾ ਆਲਾ, ਬੜਾ ਫਾਜ਼ਲ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਜ਼ਲ, ਬੜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ, ਉਹੀ ਹਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਿਆ ਜਿਉਂਦਾ ਰਾਜਾ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ। ਆਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਛੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਾਣ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੰਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਐਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਨੀਵਾਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਫਿਰ ਸਮਝੋ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੈ ਤੂੰ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਣ ਹੈ, ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸੱਚੇ ਹਰ ਜੀਓ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਭਾਵੀ, ਵੇਦ ਕੂਕ ਸੁਣਾਵੈ। ਹੰਕਾਰੀ ਰਾਜਾ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ। ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਛੋ, ਹਾਥੀ ਤੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕੀਤਾ? ਮੌਲਵੀ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਪਰਵਾਹ ਸੀ? ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਰਾਜਾ ਕੋਈ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨਾ ਹੈ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ, ਰਾਜਾ ਗੂੰਗਾ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਫਕੀਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਰਾਜਾ। ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਆਪ ਪੁੱਛਦਾ, ਹਾਥੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦਾ ਕੀਤਾ? ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਰਤਾਰ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸੁਣ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ, ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭ ਹੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਉਚਾਰਿਆ ਮਹਾਰਾਜ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹੈ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ। ਨਿਰਭਉ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਡਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ। ਨਿਰਵੈਰ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਕਾਲ ਮੂਰਤ, ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੈ। ਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ, ਜੂਨਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਸਹਿਬ ਅੰਗ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਰਾਜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸਹਿਬ ਅੰਗ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੋ, ਫਿਰ ਹਾਥੀ ਨੂੰ।
ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰੱਬ ਦੀ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ। ਰੱਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਪਰਖ ਕਰਕੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਰਖ ਕਰ ਲਈ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? 80 ਲੱਖ ਕੱਟ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਰਖ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਰਖ ਭੁੱਲ ਕੇ ਨਾ ਕੋਈ ਲਵੇ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਧ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਰਖ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਰਖ ਕਰ ਲਈ ਫਿਰ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਰਾ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੋ ਹਾਥੀ ਨੂੰ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਹੀਂ, ਪਰਖ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਦੋ ਇਹਨੂੰ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਰਾਜਨ। ਜਿਹੜੇ ਹਾਥੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹ ਹਾਥੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲੱਖਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਏ, ਲੱਖਾਂ ਖੱਪ ਗਏ, ਬੜੇ ਸਿਕੰਦਰ ਜੰਮੇ, ਬੜੇ ਸਿਕੰਦਰ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਗਰੀਬ ਰੋ ਰਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਰਾਜਾ ਸਖਤੀ ਵਰਤੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਤੂੰ ਕਵੇਂ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਡਰਦੇ ਥੋੜਾ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੰਤਨ ਅਵਰ ਨ ਕਾਹੂ ਜਾਨੀ, ਬੇਪਰਵਾਹ ਸਦਾ ਰੰਗ ਹਰਖੈ, ਜਾ ਕੋ ਪਾਕ ਸੁਆਮੀ। ਕੀ ਲੈਣਾ? ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾ ਡਰ ਕੇ ਦਾ ਰੱਖਣਾ ਮਨ 'ਚ, ਨਾ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨੇ ਪੈ ਮਨ ਤਾਣ। ਭੈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਡਰ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਮਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਸਿਕੰਦਰ ਬੜੇ ਆਏ, ਬੜੇ ਖੱਪ ਗਏ। ਕਹਿ ਲੰਗੇ, ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜੋ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਏ ਤਾਂ ਐਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਬੰਨਣ ਵਾਲਾ? ਮੁਸਕਰਾਏ ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ? ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸੰਤ ਸਾਧੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਪਾਂ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਰਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ, ਰਾਮ ਖੁਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ। ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਈਟਾਂ ਥੋੜਾ ਲੱਗੀ, ਹਨੇਰਾ, ਫੁੱਲ ਹਨੇਰਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਰਨ ਪਾਇਆ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਖੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਬੇੜੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਬੇੜੀਆਂ, ਹੱਥ ਖੜੀਆਂ ਛਡਾਉਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਵਾਲੀਵਾਰ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਨਜ਼ਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ? 4 ਜੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜਿਆਂ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਕੋਈ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ, ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਈ ਹੋਏ, ਤਾਂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਤੇ ਸੀ ਸਿਕੰਦਰ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸੁਣਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਉਪਮਾ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਵੇਖੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਰੱਬ ਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਬੇੜੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਵੇਖੀ। ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਗਏ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ, ਤੇ
ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਦਰਦ ਉੱਠਦਾ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਵਰਤਣੀ ਫਿਰ ਭਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਆਲਾ ਪਕੰਬਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜੇਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਦਰੇ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਕੁੰਡੇ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਜੇਲਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਹੁਣ। ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਖੁਦਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲਿਆ ਗਲਤੀ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਓ ਛੇਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਇੱਧਰ ਇਹਦੇ ਕਾਲਜੇ ਤੇ ਸਿਰ 'ਚ ਦਰਦ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਰਾਜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਉਹ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਫਕੀਰ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵਹਿੰਦੇ ਕੀ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਸਾਰਾ ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਨਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਢਹਿ ਪਿਆ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੱਕ ਰਗੜ ਰਗੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ ਦੇ, ਬਖਸ਼। ਮੈਂ ਰਾਜ ਮੱਧ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਧਨ ਦੇਵੇ, ਪਦਾਰਥ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀਅਤ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ, ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਸੁਣੀ ਬਹੁ ਰੋਲ ਕਚੋਲਾ। ਅੰਨਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੋਲਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੁਣ, ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ, ਕੋਈ ਮਾਸੂਮ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ, ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਨਾ ਕਰਤਾ ਮਾਇਆ ਨੇ। ਬੋਲਾ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਦਰਦ ਭਰੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਬਸ ਜੋ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਇਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਨਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੋਲਾ। ਜੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਵੇ ਸੁਖਦਾਇਕ ਵੀ ਹੈ। ਮਾਣ ਨਾ ਆਵੇ, ਵੇਖੀ ਦਾ ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਖ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਫਤਿਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਣੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ। ਇਹ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੁੱਢਪਣ। ਦਿੱਤਾ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਪਰ ਜਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਹੋਰ ਵੱਧਦਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੋਰ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਨਾ ਤੇ ਬੋਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀਅਤ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ, ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਬਹੁ ਰੋਲ ਕਚੋਲਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬੋਲਾ ਸੀ, ਦਿਸਦਾ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਕੀ ਕਵਾਂਗਾ ਉੱਥੇ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣਗੇ ਚਲੋ ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਹੇਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਚਲ ਬਚਾ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੇਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਪਤਾ ਲੈਣ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਰੱਬ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੁਣੀ, ਬੋਲਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਰੱਬ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ,
ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਬਚਨ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ ਵੀ, ਉਹਨੇ ਤਿੰਨ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਉਲਟ। ਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੱਢਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਾ ਤੇ ਅੰਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰਾਜਨ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਮਾਇਆ ਨੇ ਅੰਨਾ ਤੇ ਬੋਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐਂ ਕਰ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਦਿਆ ਕਰ। ਉਹ ਵੀ ਵੇਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨਾ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਦੇਏਗਾ, ਤਰਸ ਖਾਏਗਾ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ, ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ ਤੇਰੀ ਮਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਤ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰਾਂ। ਵੇਲੋ ਸਿਕੰਦਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਿਕੰਦਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਵੇਲਾ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਤੀ ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨੱਕਾਂ ਰਗੜੀਆਂ ਨੇ ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਪਾਇਆ, ਗਿਆਤ ਬਖਸ਼ੀ ਸਮਝ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਿਹਾਲ। ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰ, ਸਤਿਨਾਮ ਸਤ ਕਰਤਾਰ, ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ, ਮਾਸੂਮ ਮਜਲੂਮ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਬਾਣ ਮਾਰ ਕੇ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਰ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਤੋਂ ਖੂਨ ਕੀਤਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਲਾਲੋ ਲਾਲ ਕਰਤੀ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੜੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਤੈਸ਼ ਨੈਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਬੜੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਫੜ ਕੇ ਮਾਰੇ ਤੇ ਜੇਲਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਤਰਸ ਆਇਆ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ, ਰੱਬ ਦੀ ਖਲਕਤ ਬਣਾਈ ਤੇ ਵੀ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਚਾਰਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੇ ਕਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਤੈਸਰਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇ ਲਾਲੋ, ਪਾਪ ਕੀ ਜੰਜ ਲੈ ਕਾਬਲੋ ਧਾਇਆ, ਜੋਰੀ ਮੰਗੈ ਦਾਨ ਵੇ ਲਾਲੋ, ਸ਼ਰਮ ਧਰਮ ਦੋਇ ਛਪ ਖਲੋਏ, ਕੂੜ ਪਰੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੇ ਲਾਲੋ, ਕਾਜੀਆਂ ਬਾਹਮਣਾ ਕੀ ਗਲ ਥੱਕੀ, ਅਗਦ ਪੜੈ ਸਤਾਨ ਵੇ ਲਾਲੋ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਉਚਾਰਿਆ ਜਦੋਂ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਤੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾ। ਕੀ ਗੱਲ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪ ਕੀ ਜੰਜ ਲੈ ਕਾਬਲੋ ਧਾਇਆ, ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਚੜ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਪਾਪ ਦੀ ਜੰਜ, ਬੜਾ ਖੂਨੋ ਖੂਨ ਹੋ। ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਉਵੇਂ ਫਕੀਰ ਆਮ ਹੀ ਸਮਝਿਆ। ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚੱਕੀਆਂ ਪੀ ਰਹੇ ਸੀ ਸੰਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਚੱਕੀਆਂ, ਹੁਣ ਸਤ ਕਰਤਾਰ ਕਹੋ। ਸਤ ਕਰਤਾਰ ਸਤ ਕਰਤਾਰ, ਚੱਕੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਆ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਜਪ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਕੌਣ ਜਪਦਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਚੱਕੀਆਂ ਵੀ ਜਪਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਚੱਕੀਆਂ? ਚੱਕੀਆਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਤ ਕਰਤਾਰ ਸਤ ਕਰਤਾਰ ਸਤ ਕਰਤਾਰ। ਉਹ ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਦਾਸ। ਫਿਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੌਣ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਇਹ ਬਾਬਰ ਕਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਕਬਰ ਹੋਇਆ, ਹਮਾਯੂ ਹੋਇਆ, ਆਪਣਾ ਸਾਸਨ ਜੀ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਹੋਇਆ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਖਸ਼। ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਲਟ ਹੋਵੋਗੇ, ਪਾਪ ਕਰੋਗੇ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣਗੇ, ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਰਾਜ, ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸੰਚਾਲਕ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਬਾਣ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਤ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਉਹੀ ਸੀ, ਵੇਲੋ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਭੁੱਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਨ੍ਹੇ ਬਿਤਾਇਆ, ਐਸਾ ਗੁਰਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ। ਸਿਮਰ ਮਨਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਚਿਤਾਰੇ, ਬਸ ਰਹੇ ਹਿਰਦੈ ਗੁਰ ਚਰਨ ਪਿਆਰੇ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਮਨ ਲੀਨਾ, ਬੰਧਨ ਕਾਟ ਮੁਕਤ ਗੁਰ ਕੀਨਾ। ਦੁਖ ਸੁਖ ਕਰਤ ਜਨਮ ਫੁਨ ਮੂਆ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਗੁਰ ਆਸ਼ਰਮ ਦੀਆ। ਅਗਨ ਸਾਗਰ ਬੂਢ ਸੰਸਾਰਾ, ਨਾਨਕ ਬਾਹਾਂ ਪਕੜ ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਸਤਾਰਾ। ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਮਾਰਨੇ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਪਾਇਆ। ਐਡੇ ਐਡੇ ਸਾਧ ਸੰਗੀ ਪਾਪੀ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜੁੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਤਾ, ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦਾ। ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਕਿੱਡੇ ਪਾਪ ਕਰਦਾ, ਘਰ 'ਚ ਖੂਹ ਕੱਟਿਆ, ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ, ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਜਲ ਕਹਿਆ ਤਿਲਕਣਾ ਘੋਟਮ ਕਲੜੀ ਮਸ, ਧੋਤਿਆਂ ਜੂਠ ਨਾ ਉਤਰੈ ਜਿਸ ਧੋਵਾਂ ਤਿਸ। ਸੱਜਣ ਸਹੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚਲਨ, ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਏ ਤਿੱਥੇ ਖੜੇ ਦਿਸਨ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਵੀ ਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬਾਣੀ ਜੀ ਦੱਸ। ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੋ ਬੀਤਿਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੁਕਮਨਾਮੇ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਤਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਉੱਜਲ ਕਹਿਆ ਚਿਲਕਣਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਰਗੜੀ ਜਾਓ ਕਾਲਖ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ, ਜਿੰਨਾ ਰਗੜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੋਲਾਂ ਖੋਲਣਗੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿੰਨੇ ਦੇਖਣਗੇ ਪਾਪਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਮੈਂ। ਇੱਕ ਪਾਪ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਾਪ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਜਣ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਜਣਾ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਪਾਪੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਸੱਜਣ ਦੇਖੇ। ਸੱਜਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਜਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਇਆ। ਜੱਬਲਪੁਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਗਏ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਦਮਖੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕੌਡਾ ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਂਦਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਨੇ। ਤਪਤ ਕੜਾ ਬੁੱਝ ਗਿਆ ਗੁਰ ਸੀਤਲ ਨਾਮ ਦਿਓ। ਉਹ ਸੀਤਲ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਪ ਦਾ ਕੜਾ ਠੰਡਾ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਜੂੜ ਕੇ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਤਲ ਕੇ ਖਾਣਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰਤਾ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਦਮਖੋਰ ਨਹੀਂ, ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਰੱਬ ਨੇ। ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਤੋਂ ਦੇਵ ਕਰ ਪੂਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਪਸ਼ੂ ਬਿਰਤੀ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਤੋਂ ਦੇਵਤੇ ਬਣਾਤੇ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਤੇ, ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਤੋਂ ਦੇਵਤੇ। ਪ੍ਰੇਤੋਂ ਕੀ ਤੌਣ ਦੇਵਤਾ, ਤਿਨ ਕਰਨੈ ਹਾਰੇ। ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਤੋਂ ਦੇਵਤੇ ਬਣਾਤੇ। ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਿਵਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ। ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ। ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਵਤੇ, ਮਤਲਬ ਦੇਵਤੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੇ, ਅੱਛਾਈ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੇ ਬੰਦਾ ਦੇਵਤਾ ਬੰਦਾ, ਦੇਵਤਾ ਬੰਦਾ। ਦੇਵਤੇ ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਚੰਗੇ ਆ ਜਾਣ, ਬੰਦਾ ਹੀ ਦੇਵਤਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗੀ, ਬੰਦਾ ਹੀ ਸੰਤ ਹੈ। ਜੇ ਨਾਮ ਜਪੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਤ ਕਿਹਾ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ, ਭਾਵੇਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੋਵੇ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਉਹ ਦੇਵਤਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ।
ਕਿਵੇਂ? ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਜਪਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾ ਵਿਸਰੇ ਨਾਮ ਸੇ ਕਨੇਆ, ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੋ ਮੂਲ ਸਾਈਂ ਜੇ, ਵੀ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਹੀ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਆਏ ਅਸਾਮ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂਰਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਾਦੂ, ਅਜੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਾਦੂ ਹੈਗਾ ਹੈ ਪਰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪਸ਼ੂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਭੁੱਖ ਬੜੀ ਡਾਢੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਜਾਈ, ਬੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇਸ਼। ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਭੁੱਖ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਅੱਗੇ ਸਾਖੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਛੋੜ ਜੀ ਤੇ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਰਹੇ। ਅੱਗੇ ਰੀਠੇ ਮਿੱਠੇ ਦੀ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਨੂਰਜਾਂ ਵਾਲੀ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਾਖੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਅੱਗੇ, ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ। ਇਹ ਲੜੀਵਾਰ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਆਪਾਂ ਲੜੀਵਾਰ ਹੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰਿਦੁਆਰ ਇੱਧਰ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸੁਣੀ ਦੁਖੀ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਲੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਾਖੀ ਬਿੰਦਰਾਬਨ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਖੇਡਦੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਉਚਾਰੀ, ਗਾਵਣ ਗੋਪੀਆਂ ਗਾਵਣ ਕਾਣ, ਗਾਵਣ ਸੀਤਾ ਰਾਜੀ ਰਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉੱਥੇ ਉਚਾਰੇ। ਇਹ ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਟਾਈਮ। ਬਿੰਦਰਾਬਨ ਗਏ, ਰੀਠੇ ਮਿੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣਾ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਨਾ, ਰੋਜ਼ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਾਖੀ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ। ਬਸ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਾ, ਨਾ ਮੁੜਿਆ, ਤੁਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਖੂਹ ਤੋਂ ਲਿਆ ਰਹੀ ਸੀ ਨੂਰਜਾਂ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ, ਭੁੱਖ ਬੜੀ ਲੱਗੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਘਰ। ਮੰਤਰ ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਆਈ ਗਿਆ। ਗਾਗਰ ਜੀ ਰੱਖ ਕੇ, ਘੜਾ ਰੱਖ ਕੇ ਥੱਲੇ ਐਸਾ ਮੰਤਰ ਜਾਂ ਪੜਿਆ, ਗਲ 'ਚ ਰੱਸੀ ਪਾ ਕੇ ਭੇਡੂ ਬਣਾ ਤਾ। ਭੇਡੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਧੀਆ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਚੰਗਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਾ ਜਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮਾੜਾ ਥੋੜਾ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਵੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ। ਹੁਣ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਭੇਡੂ ਬਣਾਤਾ। ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬਾਲਿਆ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਮਰਦਾਨਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਹੀ ਅਲਪਤ ਜੀਵ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਰ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜਿੱਦ ਕਰਕੇ ਜੱਬਲਪੁਰ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਕਿਆ, ਮੈਂ ਰੋਕਿਆ, ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। ਤੇ ਤੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ? ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ 12 ਕੋਹ ਤੇ ਹੈ ਇੱਥੋਂ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੌਡਾ ਰੱਖ ਤਲ ਕੇ ਖਾ ਜਾਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਚੰਗਾ ਹੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਿਆ, ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਲਾਜ ਹੁੰਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਤਲ ਕੇ ਖਾ ਜਾਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਤਾਰ ਛੇਤੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੋ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਖੋਲੀਆਂ ਤੇ ਕੌਡੇ ਰਾਖਸ਼ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ, ਬਚਾ ਲਿਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਕੌਡੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਭਾਈ ਪਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇਡੂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਨੂਰਜਾਂ ਨੇ ਜਾਦੂ ਕਰਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਦਾ ਬਾਲੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਦੇ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜਰੀਆ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਾਰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਛੇਤੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਆਓ ਦੇਖ ਭੇਡੂ ਬਣਿਆ, ਛਿੱਟਾ ਦੇ ਸਤਨਾਮ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨੂਰਜਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰ ਪੜਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਸ਼ੂ ਬਣਾ ਦਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਮੰਤਰ, ਕੋਈ ਤੰਤਰ, ਕੋਈ ਜੰਤਰ, ਕੋਈ ਟੂਣਾ, ਕੋਈ ਧਾਤਕਾ, ਕੋਈ ਤਵੀਤ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂ। ਜਿੱਡਾ ਮਰਜੀ ਕੋਈ ਭਾਵੇਂ ਕਾਲਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਹ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੇਖ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਰੱਕੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਵੱਧ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਵੇਖੀ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ, ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਦੂਗਰਨੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਦੂ ਚਲਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਤਾਂ ਸਮਝਾਉਣੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪੈਣਾ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਭਾਈ ਬਾਲਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੀਆਂ ਤੂੰ ਹੀ ਜਾਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਬੋਲ ਸਤ ਕਰਤਾ, ਬਣਾ ਦਈਏ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਡ ਬਣਾਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੱਕਰੀ ਬਣਾਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੱਝ ਬਣਾਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਂ ਬਣਾਤਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਨੂਰਜਾਂ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਬਣ ਗਈ, ਪਛਤਾਉਂਦੀਆਂ ਫਿਰ ਪਸ਼ੂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੰਤਰ ਚਲਾਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਜਗਾ ਕੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਕਵੇ, ਵੇਖ ਸੂਰਜ ਦਾ ਚਾਨਣ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਦੀਵੇ ਦਾ ਵੇਖ ਕਿੰਨਾ ਚਾਨਣ। ਤੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦਾ ਐਵੇਂ ਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਤਾਂ ਨਾ ਸਮੂਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਫਲ। ਦੀਵਾ ਕੋਈ ਵਕਤ ਖਾਵੇ, ਇਹਦੀ ਲਾਈਟ ਬੜੀ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬੜੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ, ਚਰਨ ਫੜ ਲਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀਆਂ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਕਰ, ਇਹਦੇ ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਹਵਾਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਹਵਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ। ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਕੰਮ। ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਇਨਸਾਨ ਹੋ। ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਧਾਗੇ ਤਵੀਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੰਤਰ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮਾਧੋਦਾਸ ਬਰਾਗੀ ਜਦੋਂ ਪਲੰਘ ਤੇ ਬੈਠੇ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਵੀਰ ਛੱਡੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਪਲੰਘ ਉਲਟਾ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਸੀ ਮੁੱਦਾ ਮਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਛੱਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉਹਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪ ਰੱਬ। ਮਾਧੋਦਾਸ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਟੈਪ ਪਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨੇ ਆ, ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਕਰਨੇ ਹੋਏ ਮਾਧੋਦਾਸ, ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾ ਬੰਦਾ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਲੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਫਿਰ ਬਣਾ ਦੋ। ਫਿਰ ਅੰਬਰ ਛਕਾਇਆ ਰੱਖਿਆ ਨਾਂ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਕੰਡ ਵਿੱਚ ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਦੇ ਜਾ ਨਾਰ। ਅੱਜ ਵੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਮ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਵਾਂ ਨਾਂ ਰੱਖਦੇ। ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ੋਰ ਦੀ, ਬਹਾਦਰ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਰੋਕੇਗਾ। ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਮਹਾਰਾਜ। 5 ਸਿੱਖ 5 ਤੀਰ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਿਆ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤੀਰ ਕਿੱਲੇ 'ਚ ਚਾੜ ਦੀ, ਲੱਖਾਂ ਫੌਜ ਦੇ ਤਹਿ 'ਚ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਭੀੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੀਰ ਕੱਢਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਫੌਜਾਂ, ਫਿਰ ਸਭ ਫਤਿਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕੰਮ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ 5 ਤੀਰ। ਉਹ ਤੀਰ ਚਲਾਏ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਜ਼ੋਰ ਪਿਆ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਉਹ ਨੂਰਜਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਟੈਪ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਦੋ, ਬਖਸ਼ ਦੋ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਰਸ ਖਾਧਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਬੰਦੇ ਬਣਾਤਾ, ਭਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਭੂਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਨੇ ਬਤਾਇਆ, ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਵੱਡ ਭਾਗ, ਐਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਸਾਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿੰਦਰਾਬਨ ਰੀਠੇ ਮੀਠੇ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਹਾਜ਼ਰੀ